Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga maktolar aytı Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytı sözümüzü başlayız. Kuday Teala'ga çeksiz maktolar olsun. Bardığımız iman menen, asır namazımızda okup, musulmançılık sıfatımız menen Peygamberimizin muraсын bölüşkönü, kayradan dağı ilimnin dastorkonunda, şeriat tili dolborunda olturabız. Hurmatlı bir tuğandar, Kuday Teala mına uşul jakşılığımızı barыбызга kutlu kılgan bolsun. Bizdin ayta turgan bugünkü maselemiz, hurmatlı bir tuğandar, günö tuğrasında olmakçı. Çındığında günöler çoğun günöler, jana kiçine günöler ol bölünöt dagı, oşol çoğun günöler özü ile törtkö bölünöt. Misal üçün, oşol günölerden adamdın özünün jeke densoğluğuna, jeke özünün insaniyattığına tasirin tegize turgan günöler bolup bölünse, andan sırtkar adamdın mal mülküne, jeke mençigine, özünün kol tüybestigine mınday bir tiye turgan günöler bolsa, andan sırtkarı şariat hükümlerin buzup koya turgan günöler bolup, anan engri negizgisi adamdın akidasındağı, tavhid meselesindeki, iman meselesindeki günöler tip eseptelet. Mına oşol günölerden, oşol negizgi mesele olan akida günöler jönünde bugün söylemekçiyiz. Antkeni akida, iman, inanım, işenü, tuğra tavhid meselesi, жалгыз Kudaylıuluk, Kudaydı жалгыз dep taanu meselesi, Kudayga sıyınu meselesi ötö negizgi meselede turat da. Antkeni İnsan özünün akidası menen, özünün tuğra tüz imanı menen gana musulman bolulat. Egerde insan akidası bozuk bolup, egerde tuğra emes imanga, tuğra emes akidaga, tuğra emes inanımga girip kete turgan bolsa, anda bul insan musulman boludan kalıp kalat da. Günü bul Peygamberimizden Huzayfattu sahabiyi daima suraganda Peygamberimizden jaman nerseler jönünde sura çöken da. Anan sen emne üçün jaman nerselerdi suraysın dese, oşol jaman nersege düşüp kalboy üçün mına oşunday jaman nerselerdi surap turam deyip. Biz dağı mına oşol hadistin negizinde oşol birinci akida meselesindeki çoğun günü olğan bul Allah Teala'ga şerik koşu je bolbosam eşşirku billahi Teala şirk meselesini aytmakçыбыз. Çındığında şirk hurmatlı bir tuğandar ekiге bölünöt. Çoğun şirk jana kiçine şirk dep. Biz oşol çoğun şirk jönünde aytabız. Bul Allah Teala'ga şerik koşup koyu. İbadattın bardığı Allah Teala'ga bagıttalat. Misal üçün ibadat degen emine? Namaz oku, oruzu tutu, zeket berүү, acılıkka bar, andan sırtkar dua kılуу, istiğfar aytуу, uşulardın bardığı Allah Teala'nın özüne tanıdık boluu gerek. Antkeni bizdin La ilahe illallah dep aytkan kelimebizin manisi Allah'tan başka ibadat kılınууга tatıktуу zat yok taptakır degen mani. Bul degen mani ibadattın bardığı jeke gana Kudayga bagıttалыш керек. Egerde ibadattın kayсы bir bölügü Kudaydan başkaga arnalıp kete turgan bolsa, anda adam şirk keltirgen bolup imandan çıkıp kalat deyt da. Misal üçün kebir adamlar payda ziyan beret de. Payda ziyanды bir gana Kuday Teala beret. Birok adamlarga sıyıngandar, toğu taşka sıyıngandar, daraka sıyıngandar, arvaktarga sıyıngandar, oşentip adamdardın şirk kılıusunun türleri ösüğüne beret. Kebir adamlar жалгыз Tokoydogу жалгыздаракка барып, ошол жерге барып, жанагыдай кездемен айырып байласа, кебирлер булакка барып тыйын чыштап, кебирлер мазарларга барып, арбактарга сыйынып, ошентип тоо ташка сыйынып, манас атага сыйынып, башкага сыйынып олтуруп, адамдар инсанга сыйынып олтуруп, же кээде молдолорго сыйынып олтуруп, адамдар имандан чыгып Кудайга ширк келтирген болуп калышат да. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "İnnallâhe la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha." Allah Taala çındığında kıyamatga barganda hiç wagtda şirkti geçirmeyt. Al emi şirkten başka günah bolup kala turgan bolsa, alardı geçirişi mümkün egerde Kuday Taalam kaalasa deyt. Oşonton hurmatlı bir tuğanыбыз şirk meselesinde etiyet boluşubuz gerek. Namaz okuganыбыз, oruza tutganыбыздын bardığı Kudaydın özüne gana bagıttалыш gerek. Egerde bir nerseni suray turgan bolsak, Kudaydın özünden surap, egerde bir nerseden saktana turgan bolsak, anda o Kuday Taalam özüň sakta dep aytkandygy bizge toora bolat. Hurmatlı bir tuğandar, bizdin bugünkü görsetүүbüz atatdagıday ele Tüzefir'de 22-10 nomerlerini özlörüňizlerden suraularyňyzda je sizlerdi beymaza kılgan mesele bolsa biz menden pikir mınday alışsaňyz bolat. Al emi
Талак маселесине байланышкан суроолорду жекече сүйлөшүп, ошол жубайлар менен чогуу отуруп сүйлөшкөндө гана натыйжалуу жоопко жеткендиктен ошол маселени биз бул жерден кабыл ала албайбыз. Ал эми андан сырткары адепсиз суроолор же болбосо пайдасы азыраак суроолорго да жооп бербестен өткөрүп жиберүүнү туура деп билебиз. Урматтуу бир туугандар, ошентип сиздер менен кайрадан биз мына ушул жерде олтурабыз. Мына ошол ширктин экинчи бир түрү бул кичине ширк деген маселе, бул кожо көрсүн деген маселе. Адам кылып аткан амалын Кудай үчүн кылып, бирок кээде ичинен башка адамдар дагы сезсе, билсе, көрсө деп Кудай үчүн болгон ибадаттын кээ бир маанилерин Кудайдан башкага дагы арнап жиберген болот. Буларды шариятыбызда рия же болбосо кожо көрсүн деп атап коюшкан. Кудай таалам ушул дагы ширк, кичине ширктен сактаган болсун. Кичине ширк бул ширк эмес. Ширк дегени кандай? Ширкке алып барып, ширкке кошуп кое турган күнөө деген маанини туюндурат. Кудай таалам баарыбызды ширктен сактаган болсун. Бизге келген алгачкы суроого кулак сала турган болсок, айтат, фортепиано чертсе болобу дейт. Бул жанагы фортепиано, пианино, аккордеон булардын бардыгы бир тууган. Бирин көтөрүп терсең, бирин жаткырып алып чертесин, айтор ушундай. Шарият боюнча муну туура эмес деп билет. Бул боюнча күнөө деп айтылат. Көпчүлүк аалымдарыбыз мына ошону мен да колдоор элем фортепиано боюнча. Албетте муну комузга салыштырууга болбойт. Менин аялым, 3 балам бар. Мен бөлөк аялды жакшы көрөм. Эмне кылсам болот? Бул күнөө иш эмеспи дейт. Жакшы көрсөң ошол аялга барып нике кыйдагы. Бул байбиче тиги токол болуп, экөөнү сен хан жакып бол жашай бересиң. Болгону никеси жок жакшы көргөнгө болбойт, никеси жок жөн менен сүйлөшкөнгө болбойт. Биринчи аялыңы, балдарың жакшы багып аткан болсоң, ден соолугуң дагы чың болсо, анда ошону дагы никелеп алсаң болот. Никелеп беребиз келсең иншалла. Бирок ошол кыздын ата-энеси аны билиши керек. Мен туберкулез менен ооругам. Лечение болгонго 7 ай болду. Боюмда болуп калыптыр. Врач 7 ай болду, боюмда болуп калыптыр. Врач төрөгөнгө болбой алдырт деди. Айлат жоктон алдырдым. Күнөө болбойбу дейт. Эгерде врач албасаң болбойт десе, анан ошен эми өтүп кеткен ишке тообагыл. Эгерде күнөө кылган болсоң тоо болот, бирок айта турган маселе бойдо болгон перзенттерди алдырганда жөн эле бир адам маселе алдыра бербеш керек. Ошону тактап молдолордон сурап, андан мурда врачтардан сурап, бир канча врачтар ошол алдырышың керек. Алдырбасаң энеге олуттуу зыян келип калат дегенде гана ошол нерсеге шарият уруксат берет. Ырчы болсо болобу, или ширк болобу дейт. Албетте ырчы болгондо ширк болбойт, бирок ырдаганда мынагы Кудайга жакпаган сөздөрдү айтып ырдаса, акыйдага туура келбеген маселени айтып ырдаса, анда ширк болот. Бирок жөн эле даңгыр-дуңгур менен ырдай турган болсо, бул ширк эмес. Эгерде адамдарды азгыра турган ыр болсо, бул күнөө болот, бирок аны ширк деп айтканга болбойт, урматтуу бир тууганым. Машинага дубайдан келген дубаларды илип койгон кандай дейт. Бул дуа деген сөз ошол аны айдаган адамдын айта турган дуасы Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля роббина ламунқалибун деген ошол дуаны илип койгон. Ошону адамдар эсинен чыгарбастан окуп турсун деген маани. Аны билбегендер жаттап алыш керек. Анан ал машиненин тумары деп түшүнбөш керек. Ал жол дуасы, адам жолго чыкканда окуй турган дуа, ага шарият уруксат берет. Сөөктү сактабагыла. Сөөк бар жерде шайтан, жин шайтан ойнойт дейт. Анда чүкөн эмне кылабыз дейт. Сөөктү сактаба деген буйрук жок. Бизде сөөк менен истинжа кылба. Сөөк менен жанагы даарат кыл алганда истинжа кылып, ал жер бул жериңи тазалаба. Анткени сөөктү жин шайтандар жейт дагы. Анан ошол жанагы сен бир нерсени сүртүп койсоң, булганыч нерсени ошону анан сага жиндар ачуусу келип деген маани. Ал эми чүкөн таптаза кылып кырып койгондон кийин аны ойногонго уруксат берет шариятыбыз. Илгери сөөктөн тарак кылышкан, башка кылышкан болгону шариятыбызда сөөктөн истинжа кылганга болбойт деген гана маани чыгат, урматтуу бир тууганым. Прививка алыш керекпи дейт. Албетте бул суроо боюнча мына ушул азыр эле биз башталганга чейин түшүнүктүн рекламасы берилди. Улукбек мырза ошол прививка боюнча Шайлообек ажы менен дагы бир киши чыкты, бир доктор. Ошолордун көрсөтүүсүн кайра дагы көбүрөөк берсин деп мен ушул жерде суранат элем. Ошол Марва ТВнын чоңдорунан, деги эле Манас жаңырыгынан дагы ушул өтө бир берекелүү көрсөтүүлөрдүн бири болду. Демек ошол Шайлообек ажыга Кудайым күч кубат берсин. Анткени ал киши дарыгер болгондон ушулардын чын төгүнүн жакшы билет. Ал эми жеке мен өзүм дарыгер болбогондуктан кайсынысы пайдалуу, кайсынысы зыян экенин ажырата албайм, бирок билем ошол прививканын эмдөөнүн
kээ бирлери албетте зыяндуу экендигин. Бул боюнча эгерде сиз интернет булактарына кирсеңиз, китептерди окусаңыз ачык айтылган. Анан бирок билбейм, кээ бир адамдар ошону түшүнгүсү келбейт экен. Riyani bilvey kılıp alsam Allah Teala beni keçirevi deydi. Elbette Kuday Teala aytты, şirkten başka geçet. Aleme şirk dağı egerde tova kılıp kayradan kelime aytıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen bolsa Kuday Teala anın tovaсын kabul kılat. Bирок tova kılbayıp durup şirk kılgan boydan ölüp ketse anın günösü geçirilbeyt degen söz de. Aleme bir adam riya kılıp koca görsün kılıp algan bolsa anda bul adam tova kılsın inşallah Kuday Teala günölörü geçirүүчү ulu mehriman zat. Esselamu aleyküm kiçineke şirk degen emine. Kiçineke şirk degenimiz bul turuş turpatı şirk emes, bирок oşonu atkara versen şirk alıp barıp koyat, şirktin bosogosu degen mani. Misal üçün bir adam oğrubayt, bирок oğruganга dayardanıp kalgan bolat, oğrunun simptomları baştalgan bolat degende kiçine oğru degen söz oşol sayaktu şirk emes, bирок oşol nerse çöңoyu oltursa, oşol nerse darılanbasa, oşo gözü vagında mani berilbese, bul adamdı şirkten çağırıp koya turgan amalga alıp barıp koyusu mümkün degen söz bolat. Onkologiya oğruları dua kılsa ayıgabı deyt. Ova egerde Kuday Taala kaysıl bir oğruğa oşol adam dua kılsa ayıgat. Anan men aytat delem nogu zamzam suusun içip oşonu niyet kılıp içseniz elbette oşol zamzam suunun kasiyeti menen inşallah Allah'ın şifa veret. Anan doktorların kengeşindagi sırtta kaltırbaңыз. Oşondoy elem nogu janagı alifkoy may var, zaytun mayı dep koyabız. Oşonu dagı dua kılıp dem salıp içseniz, oşonu süykönsöňiz inşallah Kuday Taala şifa veret. Oşondoy ele bal jeseniz Kuday Taala balga dagı şifa жазган. Karazirenin mayını içseniz Kuday Taala buga dagı şifa жазган. En negizisi dua kılыңız. Oğrunu bergen. Oğru emes, sizin özüňiz dagı jaratkan Kuday Taala. Anan oşogo oğrunu ayıktıra turgan dagı Kuday Taala özü inşallah. Jala jaap karındaşım türmöde olturat, emne kılıştı bilbey kaldım. Bulardın günөөsü kanday? Kıyamatta жооп беришет. Kıyamatta жооп беришет. Zulumduk kılуу jaman nerse. Egerde kimde kim biri mazlum olup kalsa, aga biri zulum kılsa, oşol adam dua kılsa, anın duası kabul bolup kalat. Kuday Taala saktagan bolsun. Başka biröge zulum kılgandan Kuday Taala saktagan bolsun. Zulum kılgan adamdın duası menen Allah'ın ortasında hiç kандай tosma bolboyt, al tüz ele kabul bolut. Oşon üçün başka biröge zulum kılgandan korkuş hurmatly bir tuğandar. Zulum degende türmöge kamatıp koyuyor emes, andan başka misal üçün göçe çıkıp janagıday göçönde ele özüne koşup kamtıp kılıp agorotuna kamtıp algandar, je başka bir adamdardın hukukun tebelep oşolor jön jaman süylögönдөр, jana başkalardan bardyk oşol zulumdukka koşulat da Kuday Taala karındaşыңızды oşol korduk menen zorttan çıkargan bolsun. Kuday Taala oşondoy ele bardyk zulum görüp atkan bir tuğandarыбызды zulumdan çıkıp ketkendi Kudayım nasip etken bolsun. Anan dagı bir mesele zulumduk boyunca oşol mnogo sayasatda başka jerde biz oşol ayaldardı köp paydalanıp kala turgan bolduk. Obonçulardan baş bolup miting bola turgan bolsa, ızıçı bola turgan bolsa, oşol ayal zatın men aytat elem koldan bogula deyt elem. Erkekler özüňөр çıkkıla. Eger sayasatda bolsoňor, sayasatga erkekler çıkkıla. Bul bardyk ele düşünüktörde egerde kılgan üýdün esi kılgan adamganın baldары an ayal жооп berbeş gerek. Enelerdi alıp çıkany kara jurga biletip koyup turguzganybız jakşı emes hurmatly bir tuğandar. Erkeksiňer, erkekçe boluş gerek bardyk nersede. Bирок ayal zatty, nazik ayal zatyn paydalanyp dastyga koyup oşolordu ekranga tutup bergen bul jakşı emes. Bular antip turuş üçün emes. Bular erkeklerin çakasyna gartyp, erkeklerin baktısı olup, baldardy töröp tarbiyalap, üýdün gudun saktap turgan periştede bolgon zattar. Alardy mına üýdün astyna barsaň dele kaçan bolsa, miting bolsa ayalдар astyda jürgen bolat, apalar ele çetden orup gelip algan bolat. Jok, apalar bul üçün bojaralgan emes. Beýişinen taman astında alardy kıynap agıl hurmatly bir tuğandar. Egerde sayasatda olow, başka da olow, oşol enelerimiz astyga koyup koygon bul musulman jurtga, kırgız jurtuna toora gelbegen görünüş bolat.
Biz televizordan görünüp atабыз. Аны ааламдын бардыгы билет. Мен сыртка чыккандан уялам. Сырттагы досторум менен сүйлөшкөндөн уялам. Анткени эмнеге силер аялдарыңарды көчөгө чыгарып койдуңар? Эмнеге эркектер өздөрүңөр чыкпайсыңар? Каерде көрсөк аялдар жүрөт деп айтат. Ошол нерседе мен намыстанам, урматтуу бир тууганым. Келгиле саясатта болобу, экономикада болобу, бизнесте болобу айтор аял заттарды кор кылып, өзүбүзгө курал кылбастан, алардын өзүнүн татыктуу Кудай берген ордун бергенди Кудайым баарыбызга насип кылган болсун. Салафизм жөнүндө түшүнүк берсеңиз дейт. Бул жөнүндө өтө көп айттык. Салафилик деген термин айрыкча мындай бир жамаат катарында бул ошол Шейх Насыруддин Альбаниден кийин башталды. Анткени сен Ханафи болсоң, мен Малики болсоң, сен Шафи болсоң, мен Салафимин деп мына ошондой термин башталды. Болбосо салаф салих деген түшүнүк илгерки муундагы мусулмандар деген гана сөз дагы азыркы учурда мазхаб карманбастан ошол хадистерге түздөн түз амал кылуучулар өздөрүн салафибиз деп билет. Албетте бул туура эмес. Мазхаб кармануу важип. Орта Азия мусулмандар, анын ичинде кыргызстандықтар биз Ханафи мазхабын илгертеден карманып келебиз. Маселе тоготер жери мына ушундайча. Менин кызымдын аты Эванеса Булат, күнөө эмеспи? Анын күнөө эмес экенин билиш үчүн анын маанисин билишим керек, бирок мен анын маанисин билбейт экем. Неге башка аял алганга укук бересиңер? Ушунун айынан ажырашуу көбөйүп жатат. Бардык аялдар жалгыз болгусу келет да, аялдардын укугун тепсегендик эмеспи бул дептир бирөө? Жок, тепсегендик эмес. Ошол сизден башка аялдарга дагы күйөө таап берүүнүн шарияты. Эгерде сиз жалгыз аял, жалгыз күйөө болгуңуз келсе, анда башка кыздарыбыз, карындаштарыбыз күйөөгө тие албай жүргөндөрү көп. Аларга пластилинден күйөө жасап беребизби? Каяктан күйөө кылып беребиз? Же Кытайга бериш керек болобу? Жок. Илгертен эле кыргыздын салтында токол алып, байбиче алып, 2 аял 3 аял деген болгон, ага көп каршыңыз келбесин. Эгерде эркегиңиз жакшы болгон болсо, сизди дагы сизден башкасын да кошуп карай берип, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн аялдардын укугу деген сөз жок бул жерде. Бул шарият, бул дин, Кур'ан-ы Каримде бар маселе. Ошондуктан ошол маселеде этиет болуш керек. Кээде Кур'андагы маселени жамандап отуруп, динден чыгып кетпеш керек. Мына кече мен дайыма сыйлап, дайым акыйкатты кармап жүргөн Рита Карасартова деген эжекебиз түшүнүк деген теледолбоорго чыгып, анан ошол жерде жанагы Марат Кайыпов менен чыкты, ким менен чыкты айтор, мага ушул жөнүндө кайрылышты Ритайым. Анан ошол жанагы 2 аял алууну жийиркеништүү проблеманы козгоп жатат дегендей сөздү айтып мен көргөн жокмун. Албетте бул ошол динди түшүнбөгөндүктөн болуш керек, бирок менин билишимче Ритайым өзүнүн жолдошунда мен тааныйм. Булар ошол Кудайга жакын болуп, дайыма динге маани берип келген адамдар. Бул жийиркеништүү маселе эмес. Туура жийиркеништүү качан болот? Дегерде 2 аял алып туруп, анан ошол 1 аялды карабай кетип калган учурда, 2 аял алып туруп, анын ата-энеси менен катташпай койгон учурда, намаз окубай, орозо тутпай, зекет бербей туруп эле мусулманчылыктын, бүтүндөй мусулманчылыктын бардыгынан бир эле 2 аял алганды мусулманчылык деп билсе, мына ушул жийиркеништүү болот. Бирок 1 аялы бар туруп, башка күйөөсү өлүп калса, 5-6 баласы менен жесир алып, ошонун балдарын тарбиялаш үчүн ала турган болсо, албетте бул сооп болгон болот. Мен ойлойм, ошол Рита айымдын дагы ошол айткан маселеси ошол жанагыдай дин десе, же орозо кармабастан кечки арак ичип, анан коррупция кылып, уурулук кылып жүрүп, анан ошол 2 аялга келгенде эле мен мусулманмын деп өзүнүн кызына, жашыраак кызга үйлөнүп алганды айтып аткан болушу мүмкүн. Бирок чындыгында көп аял алуу деген сөз бул коомдогу проблемаларды чечүү деген маселе. Анда биз динибизден сырткары өзүбүздүн салтыбызды дагы, улуттук менталитетибизди дагы деги эле кыргыз экенибизди жокко чыгарып койгон болобуз. Ал эми муну шарият дагы, арият дагы, намыс дагы көтөрө албайт, урматтуу бир тууганым. Арвак колдойт деген туурабы? Эгерде арвак колдойт дегенде арвак пайда берет, зыян берет десек, албетте бул туура эмес. Бирок арвак колдойт дегенде ошол арвак мисалы үчүн аалым болуп же көп амалдуу киши болгон болсо, анан кыяматка барганда ошол арвактын деле амалдары кыяматта жок болуп кетпейт. Ошол амалдары себептүү Кудай Тааладан мага сурап, ошол мага дуа кылып берет десек, анда туура болот. Адам өлдү десе, адам таптакыр жок болуп кетчү, жок, андай эмес. Ошол арвактар, адам өттү деген сөз бул аламдан башка аламга көчүп, рух, арвак, жаны менен денеси бөлүнүн деген мааниде. Бирок адамдын жаны менен
менен денеси эки жакка бөлүнгөнү менен ошол адамдын кылган амалдары жок болуп кетти деген сөз эмес, урматтуу бир тоо. Ошондуктан арвак колдойт дегенде арвак мага шапаатчы болот, мага шапаат берет дей турган мааниде болсо, анда бул албетте туура болот. Себеп дегенде шапаатты эч ким жокко чыгара албайт да. Ал эми арвак колдойт дегенде түздөн түз эле мага пайда берип, зыян берип, мага бир жакшылыкка жеткирип коет десек, анда албетте бул сөзүбүз бизге, урматтуу бир тууганым, ширк болуп калат. Кудай таалам ширктен сактаган болсун. Нурлан мырза мага көп жакшылык кылат. Мен дагы Нурлан мырза сизге жана бардык көрүп отурган бир туугандарыбызга эки дүйнө бактылуулук каалайм, чын ден соолук каалайм, ыйман каалайт элем бардыгыбызга. Өзүнүн жанын кыйганга жанаса окулбайт дейт, бирок молдолор окушат. Менимче бул күнөө болуш керек дейт. Ооба, бул талаш маселе. Кээ бир аалымдар окуса болот, кээ бирлер окуса болбойт дейт. Анан бирок акыркы күндөр суицид, өзүн өзү асып өлтүрүү өтө көп болгондуктан мына ошол өзүн өлтүргөндөргө жаназа окулбасын деген фатваны берүү керек. Кыргызстан боюнча өзүн асып өлтүргөндөргө, өзүн жанагыда машинени катуу айдап барып өлүп калгандарга, өзүн бычак сайып өлтүргөндөргө жаназа окулбасын деген фатва чыгарууну мен эртең 10-унда уламалар кеңешинде көтөрүп чыгып, мына ошонун фатваны чыгарып, анан ошону жалпы эл журтка жайылтуунун милдеттүүлүгүн мен айткым келип турат, иншалла. Келиндердин жүгүнгөнү туурабы, шариятта барбы дейт. Шариятта жок, бирок биздин салтыбызда бар. Эгерде келин жүгүнгөндө ошол кайната кайненеге ибадат катарында, аларга сыйынуу катарында жүгүнсө, анда бул нерсе ширк болуп калат. Бирок салам айтуу иретинде жүгүнсө, бул албетте күнөө болуп эсептелбейт. Руку эми айтышат да кээ бирлерчи, сажда кылган күнөө Кудайдан башка, ошол сыяктуу руку деле намазда туруп атпайбы, анда намазда тургандай кылып, руку кылып жүгүнүп койсоң, анда бул дагы ширк болуп калат дейт. Бул туура эмес маселе. Руку намаздын ичинде ибадат, намаздын сыртында руку ибадат эмес. Ошон үчүн жүгүнгөндөн адам ширк болуп кетпейт, эгерде ниетинде аларга сыйынуу болбосо. Карап көрбөйсүзбү? Намаздын ичинде бизде кыям деген бар. Намазда ошол сажда сыяктуу, руку сыяктуу эле төз тургандагы кыям деген ибадат бар дагы. Эгерде бир адам келсе ордуңан тура калсаң, аны эч ким ширк деп айткан жери жок. Ошол сыяктуу эле бир адам жүгүнсө, аны ширк деп айтпаш керек. Бирок ниетинде ошого сыйынуу иретинде тик турса дагы, жүгүнсө дагы, же сыйынуу иретинде каткырып күлсө дагы, анда бул ширк болот. Бирок саламдашуу иретинде жүгүнсө, албетте муну ширк деп айткан болбойт. Эми жанагыдай чала молдо дин бузар деген биздин макул жакшы кебибиз бар, урматтуу бир тууганым. Истихара намазы кайсы убакытта окулат дейт. Бул өзбек бир туугандарыбыздан экен. Истихара намазы жалпы нафил намаздардын катарына кошулгандыктан, нафил намазын окууга мүмкүн болгон учурдун бардыгында окулат. Нафил намазы күн чыгып баратканда, күн чак түштө, күн батып баратканда окуу макрух. Демек ушул учурда окулса болбойт. Ошондой эле, урматтуу бир тууганым, багымдаттын азаны болгондон кийин, сүннөт окулгандан кийин парзына чейин окулбайт. Ошондой эле күн чыккандан, күн көтөрүлгөнгө чейин окулбайт. Ошондой эле асыр намаздан шам намазга чейин окулунбайт. Калган убакыттын бардыгында окусаңыз истихара намазын боло берет. Лотерея ойноп утуп алса, акчасы харамбы, өмүрүңүз узун болсун дейт. Кудайым баарыбыздын өмүрүбүздү узун кылсын. Лотереяны акчага сатып алсаңыз, бул кылган ишиңиз арам. Анан бир нерсе утуп алсаңыз, алган акчаңызды өзүңүз жегенге арам. Бирок ошол нерсени утуп алган акчаны эгерде сиз билбей калып утуп алдыңыз да, анда ошол акчаны жалпы мусулманчылыкка, жалпы инсаниятка керек боло турган жерге жумшап жиберсе, ошондон эң жакшы кутулган болот. Мисалы үчүн мечитке дарат кагаздарын алып берсеңиз болот, же болбосо мындай бир жолдо төгүлүп мындай кыйшык болгон жерге таш төктүрсөңүз болот, же бир суу чыгарып берсеңиз болот дагы. Аны өзүңүз иштетпеңиз, жалпы мусулмандардын пайдасына иштетип жиберсеңиз, иншалла жакшы болот. Орозо кармап күндүз уктай берсе болобу дейт. Эми адамды орозо кармап турган учурда бул касиеттүү убакыттар болот дагы. Адам Куран окуп, намаз окуп, илим окуп, башкаларга сабак берип, сабак алып, пайдалуу нерсеге, ибадатка жумшаган жакшы да. Анан бирок азыркы учурда күн өтө ысык болгон учурда кээде ошол уктабасаң, орозоң бузуп ала турган болуп, кыйналып кала турган болсоң, анда бир аз уктап алып, убакыт өткөргөнгө дагы мүмкүнчүлүк берилет. Бирок ал ошол жалкоолордун ыйманы, суздардын иши деп айтсам, балким туура болор эле. Урматтуу бир туугандарым, акыркы суроону алып, андан кийин атайын салууга чыгып кайра келебиз. Апасы баары жетиштүү болсо да, күйөө бала кедей деп, байга алып берем деп ажыраштырып койду. Бул кандай болот дейт.
Кыздарын кембагалга бар экен, кембагал деп апасы өзү мындан дагы байга берем деп ажыраштырып алып койду дейт. Албетте бул нерсе уят болот, бул нерсе туура эмес. Кызын ошол жанагы базардагы картошкада эле көрүп алып кайра сатып аткан экен. Бул аялдын кылганы жакшы эмес. Ошол багып атса, курсагы ток болсо, бир адамдын жашоосуна бир күнү бир нан менен бир күрүшкө суу жетет, урматтуу бир тууганым. Кудайга шүгүр, азыр ачка калган адам жок. Ошондуктан өзү сүйүп тийип жашап аткан болсо, бактылуу болуп аткан болсо, кадыр көңүл табышып аткан болсо, кыздарды ажыратпаш керек, өз эркине коюш керек болот. Байга берем деп ажыратып алган бул жакшы эмес. Эгерде ошол балким биз билбейбиз бул жерде маселе кандай экендигин. Балким чындап эле ажыраштырууга ылайыктуу болгон, кечки арак ичкен акмак болгон, жанагы кызды уруп аткан болсо, анда эне чиркин бир жөн. Бирок жөндөн жөн туруп эле жылан чакпай жылкы теппей туруп келип эле байга берем деп алып кетип калсан да бул нерсе шермендечилик болуп эсептелет. Бул эми илгерки убакта жанагыдай ошол бурулчанын убагында болгон, анан башкалардын убагында болгон. Бирок кандай болгондо да бул нерсе жакшы эмес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Менимче баягы суроо кайрадан келип атат. Чындыгында эгерде ошол күйөө бала кембагал болгон үчүн эле ажырашып кете турган болсоңуз, анда бул деген сөз ошол ырыскыны Кудай берет деген маселеге ишенбеген болуп, адамдын ыйманына таасир тийгизип калышы мүмкүн. Чындыгында чыккан кыз чийине сырткары деген сөз бар дагы. Кайненелер, кайнаталардын ички ишке кийлигишкен туура эмес. Туура эгерде кызын кордоп атса, аны кызды зулум кылып аткан болсо, анда кийлигиши мүмкүн. Бирок жашош жакшы болуп аткан учурда, кыз өзү ыраазы болуп аткан учурда ошого кийлигишүү таптакыр чектен чыккандык, акыл астык, пастык, төмөндүк, ыпластык деп мен айтаар элем, урматтуу бир тууганым. Албетте бүгүн таптакыр эч кимди урушкум келген жок. Себеп дегенде адамдын жакшы жактарын көргөн аракетин көрүшүбүз керек. Анан адамдарга бир жакшылык менен гана кабар жеткиргенди балким баамдашыбыз керек. Кээде ушунчалык ачууң келет, кээде ушунчалык айткың келет, жан дүйнөң жабыркап кетет, бирок ошол нерсени түшүнөбү деген маселе. Өзүнүн кызынын көз жашын билбесе, өзүнүн кызын күйөөсүнөн сууруп алып мен байга берем деп кетип аткан болсо, анан башка мени түшүнөбү бул адам. Бул адамда жүрөк барбы? Уга турган мээ барбы? Уга турган кулак барбы? Кабыл ала турган жүрөк барбы? Бул ташбор, мерез деген сөз. Ага айтканың бир жөн, бул чыныгы айтканың бир жөн. Эч кандай дубалык айтканың бир жөн. Адам эмес. Жин себептүү суицидке адам күнөөлүү болобу жана ага жаназа окуулап Аллах ыраазы болсун дейт. Кандай болгон күндө дагы суицид болуп өзүн асып өлтүрүп алган болсо, ага жаназа окулбаш керек. Бирок ошол оорукчан болуп, ошол жин тийген анык болуп жүрүп асынып өлүп алган болсо окула бериш керек. Себеби ал ошол оор экенин билчү элек. Бирок сопсо жүрүп эле анан чак чүштө келип эле асынып өлүп алган болсо, анда буга жаназа окубай турган фатваны чыгаруунун аракетинде албетте болушубуз керек, урматтуу бир туугандар. Таксыр мени бат-бат басырык басчу болду, эмне кылам дейт. Биринчиден даарат менен жат, экинчиден жаткан жериңи шыпырып жат, үчүнчүдөн куптан окуп жат, төртүнчүдөн ошол төшөгүңү таза жууп жат. Иншалла бардыгы өзүнүн ордуна келет бир тууганым. Салам алейкум, Каси мечитиндеги сабак аял кишиге уруксат берилгенби дейт. Жок, азырга чейин уруксат берген жокпуз. Анткени места орун тар бизде. Кыштын күндөрү 1,5 миңге чейин адамдар келишет. Анан аялдарга болбой калат. Ошондуктан биз ар бир сабакты ошол дистерге чыгарып койгонбуз. Ошондон алып барып, кана чубак ажы сүйлө, кана чубак ажы токто деп магнитофон коюп алып басып отуруп көрсөңүз боло берет. Менимче мындай шарттар бар. Эгерде мындай жок болсо, анда келсеңиз бир жөн эле. Бирок айтам, азыр ал эмес жума намазга аялдардын барганда каалабайт элем. Себеп дегенде китептер бар, атайын ошол телевизордон мындай передача берүүлөрүбүз бар, жана башкалар болгондуктан аял кишилер азыр эми мечитке аз баруусу керек, урматтуу бир тууганым. Аял киши үйдүн куту болуш керек. Анан дайдыр паланчанын зайыбы баш бербеген айгырдай болуп, кээ бир аялдар мечиттерге жулкунуп кирип бар, ошол жерде ээлеп разборка кылып кыйкырып аткандар бар. Жакшы эмес маселе, урматтуу бир тууганым. Сен ушундай дин үйрөнгүң келсе, анда сен мына китеп, мисалы үчүн мынага Ислам негиздери деген китеп мен өзүм рецензия редакторлук кылгам. Ушул акыйда китепти эгерде окусаңыздар, Дил азык басма үйүнөн чыккан өтө бир жакшы, мисалы үчүн. Андан сырткары мына ошол эле жерден чыккан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам өмүр баяны китептери бар. Жана башка көптөгөн китептер чыгып атпайбы? Ошолордун баардыгын окуган болсоңуз, иншалла Кудай Таалам ошону менен берет сизге. Балким ушул китептердеги нерсени сизге айтып берген молду дагы билбеши мүмкүн. Муну аалымдар жазып ушундай чыгарып койгон учурда ушундан пайдаланганыңыз жакшы болот.
İslamda adamdardын сүрөтү менен футболка кийимдерди кийсе уруксатпы дейт. Эгерде адамдын өзүнүн сүрөтүн анык тарта турган болсо, жандуу адамдан да болбойт. Бирок элес тартып, мисалы үчүн жанагыдай эле мамалак сыяктуу кылып, анан кийин мындай бир адам экенин түшүндүрө турган гана бир фигураны тарткан болсо, андан ширк болуп кетпейт, күнөө болуп кетпейт. Бирок адамдын өзүнүн көзүн, карегин бардыгын түшүрүп тарта турган болуп, ошондон ким экенин тааный турган болуп, жандуу экени билине турган болсо, бул убакта ошол нерсеге инсан күнөөкөр болот, урматтуу бир тууганым. Мен Орусияда рамка жасайм, иконаларга, картиналарга ушинтип айлык алам, 2 балам бар, ушул ишим күнөөбү дейт. Рамка жасаганда иконадан башкага болбой турган рамка десең, албетте болбой, урматтуу бир тууганым, себеби адамдардын кылган ширкине жардам берген болосуң. Бирок кадимкиде рамка жасай берсе, каалаган алып икона коюп, каалаган өзүнүн сүрөтүн чаптап алып, каалаган иттин сүрөтүн чаптап алган өзү билсин. Эгерде сен жасаган картиналардын жанагы рамканын бардыгына жарай бере турган болсо, анда боло берет. Мисалы үчүн бул мисал мындай да, жанагыдай бөтөлкөнү чогултуп сатсам болобу десе, ошол бөтөлкөнү арак гана куюла турган бөтөлкө болсо, чогултуп сатканың болбойт. Бирок арактан башка дагы, мисалы үчүн жөн эле суусундуктар куюла турган бөтөлкөлөр болсо, анда чогултуп өткөрсөң, анда тапкан акчаң адал боло берет. Сен мына ошого салыштырсаң, ошондо бардыгы өзүнүн ордуна келет. Намазга бекем болуш үчүн эмне кылыш керек? Аман болуңуз дейт. Биринчи кезекте намазга бекем болуш керек. Намазга бекем болуш үчүн анан алма бош оозума түш деп дардайып жатып алган болсо, намазга бекем болбойсуң. Экинчиси мечиттен окуганга аракет кыл. Үчүнчүсү досторуңу жакшы жака өзгөрт, же жакшы достор менен алек болсоң, иншалла бардык ордуна келет. Төртүнчүсү ыйлап төгүлүп дуа кыл. О Кудай Таала, мен намазга бекем кыл деп. Ассаламу алейкум, менин тууганымды айылдаш инибиз 90 мүшөк семент алган. Тууганым алган, бербей алдагандан милицияга арыз жазган күнөө эмеспи? Эгерде бербей аткан болсо, анда ошол милицияга арыз жазабыз. Анткени ошол милиция сиз менен биздин укугубузду коргогону, тергени турган иш чара. Ошондуктан адам өлсө жаназа окуганы молдого барабыз, ооруп калса доктурга барабыз, окуса мугалимге беребиз дагы. Бирөө бизди коркутуп алдап койсо, анда биз милицияга беребиз. Албетте бул нерсе күнөө эмес. Түштүк тараптагы кыргыздар менен өзбектерге кандай акыл айта аласыз? Мен үчүн караңгычылыкта жүргөндөй туюлат дейт. Эгерде улут аралык ызы чуу болсо, анда өтө жаман нерсе. Эки тең мусулман эл. Эгерде бири-бирине кол көтөрүп аткан болсо, бул өтө жаман нерсе болот. Бирок андай дейин десек, бул түштүк кыргыздарга же түндүк кыргыздарга деп айтканыбыз туура эмес болуп калат. Бул ар бир адам болгон жерде боло берет. Болгону эки улут көп аралашкан жер ошол болгондон ошондой болуп атат. Болбосо ал нерсе Маевкада болду, башка жерде болду, мына Токмок тарапта болду. Бардык жерде эле болуп атпайбы, урматтуу бир тууганым? Анан кээ бир адамдар түшүнүктөрү бар экен. Эгерде бир адам Бишкекте болсо эле, ош тараптагылардын бардыгы эле келесо, ошолордун бардык иштекенин билбейт, мындай бир артта калган деп түшүнгөндөй учурлар да кездешет экен да. Албетте бул туура эмес. Эгерде бирөө Баткенден болсо таптакыр тупой болуп калып, анан Бишкектен болсо таптакыр акылдуу болуп кетет деген дагы таптакыр туура эмес, урматтуу бир тууганым. Бул маселе адамды регионго карап, анын жерине карап, аны сабатсыз деп, жаны түркөй деп, аны караңгы деп айтуу, албетте бул инсаптуулуктун кеткендиги деп айтар элем. Жакшы адамдар бардык жерде бар, жаман адамдар бардык жерде бар. Ошон үчүн ушундай регионго бөлгөнүбүз таптакыр туура эмес болуп эсептелет. Анан экинчи бир маселе бар. Адамдар адамгерчиликтен тайып, адамгерчиликтен кетип калган учурда аларды биз түркөй деп бааласак болот. Бирок ошондо дагы кайсы бир районго, регионго байлабастан ошол адамдардын жеке өздөрүнө гана айткан болсок, ошондо туура болот, урматтуу бир тууганым. Уктап калып намазды каза кылып окуйм, бул күнөөбү? Эгерде уктап калганда өлүктөй болуп уктап калып турбай калсаң, анда казасын окуп истигфар айтасың, анан көзүң ачып туруп, кайра атайын уктап калып же уктамыш этип калып туруп намазды каза кылсаң, анда албетте күнөөкөр болосуң, урматтуу бир тууганым.
Assalamu aleykum, sizge Allah Taalam den soğuluk uzun ömür versin. Bizdin üy bülögö jana Kırgız elibizge dua kılıp koyuңuz deyit. Kuday Taalam жалпы Kırgız eline, Kırgızstandыктарга чың den soğuluk bersin, iman bersin, bakıvat өлkөdө жашаган насип кылган болсун, уулдан урмат, кыздан кызмат берсин, Кудайым шерменде кылбасын, жакшыга шерик кылып, жамандан алыс кылсын. Амин я раббал аламин. Таспит тарткандан кийин кантип бата кылыш керек? Каалаган батаңызды кыласыз, каалаган дуаңызды кыласыз, ага бирөө чек койгон эмес. Колуңуздан келсе Кур'ан-ы Каримде же пайгамбардын хадисинде айтылган дуаларды аткарган болсоңуз, эң жакшы иш кылган болор элеңиз. Кудай Таалам ар бир намаз окуган адамдын таспихден кийинки дуаларын кабыл кылсын. Намаз окуганда эстей берсе күнөө эмеспи дейт. Эми атайлап эстеген болсо күнөө болот, бирок ошол болбой эле эстеп аткан болсо, эгерде колу байланып турган болсо, оң колдун аркасы менен, эгерде колу бош турган болсо, сол колдун аркасы менен оозун тосуп калыш керек. Кол тоскондон мурда эстеген учурда үн чыгарбастан, мүмкүн болушунча оозун кымтып, мынтип, ошентип жаап калган аракетинде көрсүн. Эгерде оозун кымтыбаса же оозун жаппаса, шайтан ичине кирип кетет, урматтуу бир тууганым. Гусулу жок сөөк жууганга кирсе күнөө болбойбу? Жок, күнөө болбойт. Бирок гусулу дараты менен киргендиги, урматтуу бир тууганым, жакшыраак болот. Гусулу жок сөөк жууганга кирсе, андан сөөк жуулбай калбайт. Сөөк жуулган гусул ишке жарай берет. Ассаламу алейкум, орозо кайсы айда болот? Аллах ыраазы болсун сизге дейт. Орозо насип кылса, мыногу азыркы июнь десек, ошол июндун 28-29дарында болот. Аны жакындаганда Атайын муфтияттан кабар берип айтышат, айды карап туруп, иншалла. Ай карап тутканды кыргыздар үйрөнүп алганбыз, иншалла бардыгы жакшы болот. Чубак ажы, биз кыргызбызбы же мусулманбызбы, рахмат дейт. Менин көзүм барбы жана мурдум барбы деген сөз. Сенин көзүң дагы бар, мурдуң дагы бар. Ошол сыяктуу мен кыргызмын, мен мусулманмын. Мен мусулманмын, мен кыргызмын, урматтуу бир тууганым. Бул Кудай Таалам динди дагы берген Кудай Таалам, улутты дагы берген Кудай Таалам. Адамдын мусулман болуусу кыргыз же орус болуп калуусун тыйбайт. Адамдын орус же кыргыз болуп калуусу аны мусулман болуусун тыйбайт. Экөө бири-бирине карама каршы келбеген эки башка түшүнүк. Зекетти мечитке берсе болобу же колунда жок адамга берген туурабы? Зекет мечитке берилбейт. Себеби мечитке берилгенде ал жерде ээлик кыла турган адам жок. Зекетти ошол ээлик кылып кабыл ала турган жеке адамга берилет. Ошол адам бир нерсеге ээлик кылганга жарактуу, акыл эстүү, балагатка жеткен болсо. Ошон үчүн жеке адамдар эгерде жакыр болсо, ошолорду туугандарга берсеңиз андан бетер иншалла жакшыраак болот. Ата энем ажыраш деп жатат, 3 балам бар, кимдин көңүлүн карайм? Ажырашпа. Ажырашпа, ажырашпа. Балдарың карагының. Балдарың карагының, ата-энең айткан менен ата-энең сага аял болуп бербейт, балдарың ата-эне болуп бербейт. Үйлөнүп атканда, үйлөнөм десең каршы чыкса, үйлөнбөй койсоң болор эле. Бирок үйлөнүп жашагандан кийин 3 балаң болгон учурда ата-энең ажыраш десе ажырашпа, эгерде жашооң жакшы болуп аткан болсо. Урматтуу бир туугандарым, ата-энелер келиндерге, кыздарга киришпеш керек. Айрыкча кыздар үйгө келген келиндерге кийлигишпеш керек. Сен бул үйдө коноксуң. Сен эртең турмушка чыгып кетесиң. Бул байкеңдин, акеңдин аялы боло турган болсо, жеңең боло турган болсо, аны кыйнай бербегиниң сен. Эртең ушунун колуна кайра келесиң. Ушул үйдүн кожойкеси сенин жеңең болот дагы, сен төркүлөп келгенде жеңең колуна келесиң. Ошон үчүн кыздар төркүлөп барганда, турмушка чыга элек кыздар үйүндөгү жеңелерин, келиндерин кууруп какшатпаш керек. Ошондой эле мына ата-энелер дагы келиндерди кетиребиз, алып беребиз, башка деп чолок ойлобош керек. Адамдын тагдыры жаман нерсе. Өзүңдүн кызыңды ошол жерге коюп көрсөң, кандай болорун билишиң керек, урматтуу бир тууганым. Антпей туруп эле ажыраш, кет дегенде сага менен бакчага кийип койгон кыздарың бар, эмнең бар сеники? Антпеш керек, урматтуу бир тууганым. Чөптү кордосоң көзгө зыян, адамды кордосоң тозоктун так төбүнө чөп турган болосуң. Ата бабабыздын сүрөттөрү үйдө илинип турса болобу? Шариатка туура келеби? Келбейт. Ал үйгө периште кирбейт. Периште кирбеген үйдө береке пейиз дагы болбойт. Теңри деген нерсеге кандай карайсыз? Ошол шоуга сиз чыгыңызчы, соперник болуп дейт. Теңри деген шоу бар экендигин билбейт экенмин. Мындайды мен түшүнбөйт экенмин. Бирок теңирчилер чыгып алган болсо, анда чыгыштын дагы кереги жок деп ойлойм. Ит үрө берет, кервен жүрө берет. Ассаламу алейкум.
Tuğulgan gün maselesine kengiri toktolo ketesizbi deyt. Tuğulgan gündü tosup вечер kılıp padarka alıp anan barıp ушундай 33'e çıkkanda kançaga çıkkanda kızıl göynök giyip degen жоқ bulardın bardığı. Adam tuğulgan gün estep kalsa Kudayga şükür aytıp orozo karmasa 2 rekat bir nafil namaz okusa anda bul jakşı ele sadaka verse jakşı ele bolot. Anan gelbesең tarınam kokuy dep, anan restoranga barıp аны eelep, tünü menen biylep, kuptan bagımdat kalıp, erkek ayal koşulup aralashıp arak içip mas bolup jindi bolgon taptakır bul nerse aram şariatка toora kelbeyt. Kuday Taalama jakpagan iş bolup eseptelet. Janaza okugan moldakelerge айтсаңыз жаназан окурдан мурун маркумдун динин сурашсын, İsa jahavalarda okup жатышат дейт. Урматтуу бир туугандар, урматтуу молдокелер, ушул маселе туура эмес. Эгерде мусулман эмес адам өлүп калган болсо, ошону молдон айтпай келип мындай айтпай эле алдап кое турган болсо, силер молдого шыбырап айткыла, муну кылганың туура эмес, муну капыр, муну жахава деп айтыш керек. Баптистке, теңирчиге, жахавага жаназа окулбайт. Анарбек Усупбаев деген нерсе бар. Бул адамга жаназа окулунбайт. Бул адамга мисал үчүн мусулмандын кабырына коюлунбайт. Ошондой эле баптист болуп кетсе, башка болуп кетсе, алар өздөрүн өздөрү кое берсин, бирок биздин мазарга ушундай демократиянын талабы дагы ушундай, ал жерге башка кайридиндер коюлбайт, урматтуу бир тууганым. Аларга жаназа дагы окулбайт, аларга маркумдун астындагыдай кылып кепин дагы оролбойт, жөн эле оропчулукка апарып ит көмгөндү көмүп коет. Тагдыр маселеси туурасында айтып бериңизчи дейт. Ошол бул акыйда маселесиндеги өтө зарыл маселелердин бири да. Анан кээ бир адамдар тагдыр маселесине келгенде, эми тагдырыма жазып койгон болсо эмне кылам деп ушунчет. Балам арак ичпе десең, эми тагдырыма арак жазып койгон болсо эмне кылам дейт. Сенин тагдырыңа жазган деген сөз сени мажбурлады деген сөз эмес. Кудай Таалам жалпы адамдарды, инсандарды жаратуудан мурда, эгерде инсандарды жаратса, ошол инсандарга акыл менен идрек, паам парасат менен ошол адамдарга тандоо берилсе, ошол тандоону кантип пайдаланар эле деген суроо турат да. Эгерде мен ушул адамды жаратсам, ошол адам жаралгандан кийин, ыктыяр берилгенден кийин, ыктыярын кантип пайдаланып, жыйынтыгында кайсыл жакка жетет экенин Кудай Таалам алдын ала билип жазып койгон деген сөз. Кыяматка барганда мен арак иштеп тагдырга жазып койгон экенсиң деп айта албайсың. Тагдырга жазыл деген сөз Кудай Таалам сени жараткандан мурда алдын ала ыктыярыңды кантип пайдаланып, кандай жыйынтыкка келериңди билип жазып койду деген гана сөз, урматтуу бир тууганым. Мына ушул тагдыр. Туура арак иче турган болсоң, арак ичкенин Кудай Таалам жазып коет, арак ичсин деп коет. Эмне үчүн? Сен каалаган үчүн. Бирок Кудай Таалам аны нерсени жакшы көрбөйт. Кыяматта арак ичкениң үчүн сени күнөөлөйт. Тагдыр деген мына ушундай, урматтуу бир тууганым. Ассаламу алейкум Ажи аке, Суриядагы болуп жаткан согуш жихад дейилеби дейт. Бул маселе боюнча уламалар көп түрдүү пикирде, бирок бир маалымат айтыш керек, урматтуу бир тууганым. Жихадтын өзүнүн шарттары бар. Жихад болуп аткан учурда дагы ошонун талаптары бар да. Анан жихадка аялдар, жаш балдар барсын деген маселеси жок. Анан түшүнбөстөн туруп эле ошол жихадка барыш керек десе Сирияга жөнөп атат. Туура, Сирияда кан төгүлүп атат. Сирияда мусулман бир туугандар кыйналып атат. Бирок ошол жерде андан башка дагы ошол сүнниттер менен шииттердин ортосундагы эң жаман нерсе болуп турат. Анан биздеги баргандар жихадка барам деп ошол мусулман бир туугандардын өздөрүн атып өлтүрүп коюу коркунучу бар. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, бул маселени азырга чейин мен так билбейм. Так билбегеним кандай? Ошол жердеги болуп аткан саясаттын өзүн мындай мен үчүн бүдөмүк сыяктуу болуп көрүнүп турат да. Анткени мен билген маалыматтар боюнча бири-бирине карама-каршы келген маалыматтар ого эле көп болуп калат. Бирок ушул нерсеге чоң державалар киришип өздөрүнүн күчүн көрсөтүү максатында ошол Сурияны, суриялык мусулмандарды полигон катары гана пайдаланып жатат десек албетте туура болот. Зекет боюнча маалымат берип коюңузчу, канча байлыктан кийин берилет, рахмат, өмүрүңүз узун болсун дейт. Зекет, урматтуу бир тууганым, былтыркы жыл эсеп боюнча 117 000 сом. Кимдин 117 000 сомдон көп акчасы болсо, ошол адамдар 2,5% зекетке берүү керек. Же ошол акчадан көп суммадагы товары болсо, ошонун басынан чыгарып берсе болот, же өзүнүн товарынан дагы ошону чыгарып берет. Мисалы үчүн сиз бут кийим сатсаңыз, ошол сатылбай калган бут кийимдердин басынан эсептеп туруп, ошол бут кийимдерди дагы зекет кылып медресеге апарып берсеңиз болот, урматтуу бир тууганым. Орозо айда күйөөсү дааватка чыгып кетип, аял орозо кармай албады.
Кандай кайра жыргап кармай бербей күйөөсү жок болгон болсо. Жок, андай туура эмес, урматтуу бир тууганым. Даватка кеткен болсо аял киши орозону кармабасын деген сөз жок. Деги эле Рамазан парз розосу келип калса, күйөөсүнөн уруксат кармап, уруксат сурап туруп кармасын деген дагы сөз жок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин вал акибату лил муттакин. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Сөзүбүздүн өзөгү болгон негизги темага кайтсак, акыйда маселесиндеги күнөөлөрдүн дагы бири бул сыйкырчылык туурасында болот. Эгерде кимде-ким сыйкырчыга барса, сыйкырчыга ишенсе, сыйкырчы боло турган болсо, бул адамдар имандан дароо чыгат. Ошондой эле сыйкырдын бири аялды күйөөсүнө ысытып, ысытма кылып, аялды күйөөсүнөн суутуп, суутма кылып, баш үйрөтмө кылгандагы сыйкырдын катарына кошулат, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн аялы менен күйөөсүнүн ортосунда мамиле жок болсо, аял дагы, эркек дагы мамилени оңдоого аракет кылыш керек. Жылуу мамиле менен, жасанып түзөнүү менен, өзүн өзү кароо менен, үстү башын карап оңдоо менен болуш керек. Анан окутуп коем, антип коем, минтип коем деп, дагы бир нерсени ичирип коем деп, ошону менен иш кыла турган болсо, бул албетте адамды ыймандан чыгарып кое турган, күфүргө апарып кое турган маселе. Андан кийинки урматтуу бир туугандарым, тагдырды жалганга чыгаруу дагы ошол акыйда маселесиндеги оор күнөөлөрдүн катарына кошулат. Тагдырга ишениш керек. Тагдырдын жакшылыгы дагы, тагдырдын жамандыгы дагы Кудай Тааладан. Бардык өзүбүздүн колубуз менен Кудайым уруксат берген үчүн болду, Кудайым бизди сынады деген түшүнүктө болуш керек. Андан кийинкиси көз ачыктарга, бакчыларга ишенүү деген маселе. Мына бир угарманыбыз, көрөрманыбыз айтат, ошол көз ачыктар өздөрү дейт, ошол жанагыдай иштерди ачышып, жанагыдай кылып, буткаларды алып, мисалы үчүн жанагы Грант, Берекет Грант деген жерде, андан башка Ош базарында бир канча буткалар бар дейт. Мына ошолорду жок кылган аракетин көрсөк кандай болор эле дейт да, чындыгында көз ачыктарга ишенүү, бакчыларга ишенүү, төлгөчүлөргө ишенүү адамды имандан чыгарып коет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле, эгерде сиздердин колуңуздардан келе турган болсо, мына ушул көз ачыктарга каршы турган аракетинде болушубуз керек да. Анан ошол эле бир туугандарыбыздан дагы бир өзгөчө кат келди. Бул шаарыбыздын тазалыгы боюнча чындыгында мусулмандар тазалыктын үлгүсү болушубуз керек. Келгиле, көчөгө таштаганда таштаган жерге таштап, шаарыбыздын тазалыгына колдон келишинче салым кошкон аракетин көрүшүбүз керек болот. Тазалык бул ыймандан. Адам таза болгон болсо, ошол адамдын ыйманы бар экендигине кабар берилет да. Кээ бир адамдар жеп эле таштап аткан болот, мурдун ачып таштап аткан болот. Бүгүн сабак толтурсам, аялдар сабагында, анан бир аял келип суроо сурап атат да, анан алчадан жеп туруп, менин көзүмчө эле данегин полого таштап кайра менден суроо сурап атат да. Ыйман жөнүндө суроо сурап атат, бирок кылган нерсеси ыйманга каршы келип атат. Анан мен ага жооп бергим келбеди, жөн гана сиздин маселеңизди билбейт экенмин деп мен аны чыгардым. Себеп дегенде, ошонун кылган аракети таптакыр мага жаккан жок. Жеп кадимкидей полго ошону ыргытып койду. Демек, ошентип сурап, адеп сактаган жерге келип ыргытып атса, анда үйүндө байпагы каякта калды, тебети каякта калды, ага маани бербеген, бардык аралашып кеткен бир үй бүлө экен деген сөз болуп чыгат, урматтуу бир тууганым. Ошондон келгиле, таза болгонго, тазалыкты карманганга бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Андан кийинки дагы бир акыйда маселесиндеги орчундуу маселелер, урматтуу бир туугандар, бул сүрөт тартуу, бул жандуу нерселердин сүрөтүн тартып, эстеликтерин коюп коюу, буну Кудай Таалам жокко чыгарат, шариятыбыз буну арам деп билет. Ошондой эле сүрөт илинген үйгө, ит бар үйгө периштелер кирбейт, эгерде итти эч бир себепсиз, эч бир уруксатсыз бага турган болсо. Андан кийинкиси, адамдын башына бале түшкөндө сабыр кылбастан бетин айырып, жакасын айырып, чачын жулуп, кыйкырып, өкүрүп, айрыкча жакын туугандар өтүп кете турган болсо, ошентип чөнтөгүн жыртып, анан менин тоом менен жөлөнгөн, эми кантим, артыман ала жат деп кыйкырып эле турган болсо, анда ушулар дагы шарият боюнча акыйда маселесиндеги оор күнөөлөрдүн катарына кошулат да. Андан кийинкиси, Аллах Тааладан башканын атын айтып союу дагы арам иштердин катарына кошулат да. Мал сойгондо бисмиллахи Аллаху акбар, же бисмиллахир-рахманир-рахим деп, же Аллаху акбар деп айтор, Аллахтын аты гана айтылып союлган мал адал болот. Ал эми мазарга арнап, же болбосо бир мусапырга арнап, же болбосо бир чоңдорго арнап, кичинеге арнап, же молдекеге арнап, же бир ажыга арнап сое турган болсо, анда болбойт. Айтор, курмандыкка чалынган мал болсун, акыйкага союлган мал болсун, кандай гана болбосун, бисмилла айтып гана союлган малды жеген адал болот. Андан башкалардыкы, урматтуу бир тууган, адал болуп калбайт. Айтор, ушул сыяктуу акыйда маселесинде көптөгөн күнөө маселелер бар. Ошолордон Кудай Таалам бардыгыбызды сактаган болсун. Сиркке
Şirkке barsak şirk bolboyu deyт. Sirk менен şirктин жазылышы гана окшош болбосо, анын айтылышында окшош болбосо, анын маанисинде окшош эмес. Сиркке барган адамдарды эч ким ширк кылды деп айтпайт. Сиркте аюуну тегеретет, велосипедте, сиркте мисалы үчүн бир адам ат тегеренип асманга чыгып кайра жерге түшөт. Эгерде ошол жерде сыйкырчылык кылып аткан болсо, ошондо гана ширк болуп калышы мүмкүн. Ага чейинкиси ширк эмес, жөн эле сирк бойдон тура берет. Эмне үчүн дубалар, намаз, Куран араб тилинде окулат, анткени Кудай Таалам араб тилине түшүргөн. Эмне үчүн манасты кыргызча айтасың, эч ким сенден сураган жери жок. Орус келип алып, эмнеге манасты кыргызча айтпай, орусча айтпайсыңар деп, бир араб келип, эмнеге манасты арабча айтпайсыңар деп, сага айткан жери жок. Бул Кудайдын каалоосу. Кудайым манасты кыргыз тилинде каалаптыр, Куранды араб тилинде каалаптыр. Ошон үчүн Кудайдын каалоосуна каршы иш кылуу бизге туура келбеген маселе. Же Пушкиндин жанагыдай дагы эмне деген ырлар бар, жанагы алтын балык жөнүндөгүсү, же болбосо башкасы Евгений Онегин дегени булардын баары орусча, узник орусча жазылган мисалы үчүн, аны кыргызча окуганда мааниси чыгып калат, ошон чыкпай калат. Ошон үчүн ар бир нерсе өзүнүн түп нускасын окулгандыгы макул. Бирок анын маанисин, котормолорун, тафсирин окусак, шарият уруксат берет. Ал эми дуа маселесинде дуаны, зикирди кыргызча деле кылса жарай берет. Күйөөң туруп башканы сүйүп нике кыйдырсаң болобу? Мына ушул акмак суроону дагы берип атасың, өткөнү дагы бергенсиң. Кантип күйөөң бар туруп башка бирөөгө нике кыйдырасың? Мындай кайсы суроону бербегениң сен. Сен үйүңдө олтуруп алып ушинтип айтсам кантет экен деп өзүнчө жыржыландап күлүп олтуруп берип атасың сен. Ичип аткан тамагың арам болсо керек, кийип аткан кийимиң абийирлүү эмес болсо керек сеники. Анан сүйлөгөн сөзүң карагының. Сен ойлоп атасың, чубак ажы сүйлөйт, телевизордо мен эч ким көрбөй турат, мен каалаганын бере берем деп. Кудай Таалам төбөгөн карап турат. Астынан үстүңө балет жүрсө, ошондо айлаңы таппай каласың. Этиет болгону, Кудайдан коркконуң. Антип эле көрүнгөн нерсени дөйдүрөп, оозго келген нерсени баарын сүйлөй бербе, тилде сөйөк жок деп. Айткан сөзүңүн ар бирине жооп бере турган учуруң келе турматтуу бир тууганым. Бунун акмакчылык. Муну сен өзүң билесиң жоон. Сен эмес, иттин улу байгара дагы билет. Ээри бар туруп кантип башка элге тийсин бирөө. Киши колду болгон адам бейишке чыгабы, кандай дуа кылыш керек дейт. Киши колду болгон адам мусулман болуп, намаз окуп жүргөн болсо чыгат, анан жүргөн адам да ошо киши колду өлтүргөн адамдай эле акмак болгон болсо, анда экөө тең эле тозокко чогуу ээрчишип барып түшө берет, урматтуу бир тууганым. Салам алейкум, тумар такса болотпу? Молдеке жазып берген болчу дейт. Эми чоңоюп калган адам болсоң, Куран жаттаган адам болсоң, Фатиха сүрөсүн билсең, анда тумар такканың болбойт. Ошол окуган Кураның, тилиңдеги келимең, жүрөгүңдөгү ыйманың сага тумар болуш керек. Аны тагып алып дааратканага киресиң, башка жака барасың, ал жакшы болбой калышы мүмкүн. Жаш балдарга тагып жанагыдай бешигин илип койгон болсоң, анда бир жок ошондо дагы Куран аяттар жазылган болсо. Анан ар кандай бир түшүнүксүз нерсени жазып, түшүнүксүз нерсени чийип коюп, же бир мындай бир тумар деп туруп, мындай бир болбогон нерсени эле жанагыдай карышкырдын тезегин дагы бир некени салып алып тумар тагып алсаң, албетте бул ачык адамды ыймандан, динден чыгарып бере турган маселе болуп эсептелет. Саламатсызбы, кыздуу болгондо чачын алып канча садака бериш керек дейт. 7-нчи күнү болгондо, 7 күнгө толгондо кыздын чачын алып таразага тартып, ошол таразада канча салмак чач болсо, ошончо салмактагы күмүштү же ошол күмүштүн тыйынын садака бериш керек. Эми азыр күмүш итбекер болуп калды. 200-300 сом садака берген болсоң, ошол жарай берет. Чачты алып туруп жерге көмүп коюш керек дагы. Жыланга чачы жок калган, жылтыр калган баштын зафарандын суусун чылап, ошону башка сүртүп койгон болсо, иншалла бардыгы жакшы болот, урматтуу бир тууганым. Баракаллаху фил мавхубати лакум. Салам алейкум, сизге Аллах разы болсун, өмүрүңүз узун болсун. Балам Абду Алимге дуа кылып коюң, сизден сураныш дейт. Абду Алим жана башка бардык перзенттерибиз, анын ичинде менин перзенттерим Сара, Сафия, Абдулла, Тарик, Муаз, ошондой эле бардыгыбыздын перзенттерибиз, ошолордун бардыгын Кудай Таалам жакшылыкка жеткирген болсун. Кудай Таалам балдарыбыздын жамандыгын көрсөтпөсүн, уулдарыбыздан, урмат кыздарыбыздан кызмат берген болсун. Кудайым эч бир инсанга перзентинин жамандыгын көрсөтпөсүн. Кудайым адалдан рызкы берип, ыйман берип, кыяматка барганда пайгамбардын жарык нур менен карап бейишке чыгуучу инсандардан болуп, Кудайдын ыраазылыгын тапкан инсан болгондо Кудай Таалам насип эткен болсун. Балалуу боло албай жатабыз, дуа кылып коюңузчу, суранабыз дейт. Кудай Таалам уй жокторго уй берсин, үй жокторго үй берсин, баласы жокторго перзент берсин. Кудай Таалам карызы барларды карыздарынан куткарган болсун. Кудайым жакшыга шерик кыл, жамандан алыс кылсын. Ообас омат берсин, таябас таалай берген болсун. Дыйкандарыбызга, малчыларыбызга, соодагерлерибизге Кудайым береке берсин. Бу жол тоскон милицияларыбызга, ынтыма караган милицияларыбызга, бу эсенбиларыбызга, бу доктурларыбызга, бу ошол элдин кызматында жүргөндөрдүн бардыгын, депутаттарыбыз, президентибиз, спикерибиз,
министрибиз, төрагабыз жанагы ким, премьер министрибиз бардыгын Кудай Таалам ошолорду министрлерди баш кылып, ыйман инсап берсин, иштерине ийгилик берсин, элибизди жакшы жолго жетелегени Кудай Таалам насип эткен болсун деп дуа кылабыз. Ошондой эле сизге да Кудай Таалам перзент берсин дейт. Сиз кузума ат коюп бериңизчи, мусулман жана кыргыз ат суранам дейт. Мусулман жана кыргыз ат болсо сиз Мария коюңуз. Мария койгон болсоңуз, ошондо Мария менекебиздин аты жана кыргыздарда дагы чочун эмес ат. Кудай Таалам кызыңыз Марияга берекелүү өмүр версин, узун өмүр версин. Кыргыздын бактылуу элге, жерге, жинге кызмат кылган бактылуу кыздарынан болгонду Кудайым насип кылсын. Кудайым бейиши кылган болсун. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Саллаллаху та'ala аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.